सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਦੀ ਜੋ 12th ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ CEP ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨਸ, यानी ਅਸੀਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ यूनिट्स ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ, यानी परिमाप, ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ 2D 3D ਸ਼ੇਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਡੈਸ਼ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘਾਤ, यानी ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? मीटर स्केयर का की मीनिंग है? इनू स्केयर भी बोल दें, इसनू वर्ग भी बोल दें, घात 2 भी बोल दें, ठीक है। इसका मतलब है कि मीटर 2 बारी आपस में गुणा हो रहा, क्लियर, यानी मीटर गुणा मीटर की लिख सकते हैं उसनू मीटर दा वर्ग या मीटर की घात 2 या मीटर स्केयर, यानी जिहदी भी घात है जे 2 घात लिखी हुई है तो वो वाली चीज़ ने उस आधार ने 2 बार अपने नाल गुणा होना, क्लियर। जिवें 2 की घात 2 का की मतलब होंदा है 2 ने अपने नाल ही 2 वार गुणा होना है। घात की दसदी है कि कितनी वार गुणा। जे 3 का स्क्वायर है ਉਹਦਾ की मतलब है 3 ने कितनी वार गुणा होना है? 2 वार। किहदे नाल? अपने नाल। 3 गुणा 2 नहीं है ਇਹਦਾ मतलब है कि 3 ने अपने नाल ही 2 वार गुणा होना, क्लियर। सो ਤੁਹਾਨੂੰ उसने पूछा है कि 1 मीटर स्केयर किहदे बराबर है, किन्ने सेंटीमीटर स्केयर के बराबर है। तो पता बच्चों कि 1 मीटर में किन्ने सेंटीमीटर होंगे हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्केयर में किन्ने सेंटीमीटर होंगे? मीटर स्केयर का मतलब है गुणा करता है इसनों अपने नाल ही। फिर जो इधर असी अपने नाल गुणा करता है तो सानू इत्थे चाहिए है सेंटीमीटर स्केयर, यानी सेंटीमीटर नू भी आपां सेंटीमीटर नाल गुणा कर देंगे, यानी 100 नू 100 नाल गुणा करता, वो की मिल जाएगा सानू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10,000, क्योंकि 10,000 सेंटीमीटर स्केयर हो गए। इधर आप मीटर का मीटर स्केयर बनाता तो इधर भी सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्केयर बनाना सी, यानी मैंने अपने नाल ही 2 बारी गुणा करता, यानी 100 गुणा 100 के बन गया 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। सो नैक्सट क्वेश्चन है एक पेंसिल के सिक्के की मोटाई है 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में इसकी मोटाई कितनी होएगी, यानी असी मीटर नू मिलीमीटर नू सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। हुण सानू पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे हैं? 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में याद रखना 10 मिलीमीटर होंगे हैं। जो तुसी एक स्केल लेंदे हो तो उहदे विच सेंटीमीटर आंदा है 1 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल है 0 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3, तो ये विचकार 10 छोटिया छोटिया डंडियां होंदियां, जो तुसीं देखिया होवे तां वो एक डंडी 1 मिलीमीटर के बराबर होंदी है, क्लियर। सो ਆਪਾਂ 1 मिलीमीटर की वैल्यू लिखनी है कि 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कितना हिस्सा है। हुण देखो बच्चों, जे मैं इसनूं इस तरह ड्रॉ करा, जे सपोज करवा 1 सेंटीमीटर है तो ये मैं दस के हटी हाँ कि 10 डंडियां होंदियां, ठीक है। बना के लिख लें 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। सो इसनूं आपां 1 सेंटीमीटर आपां ड्रॉ कर लिया। सपोज करो साढ़े कोलों 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। सो हुण उसने पूछा है कि मैं शेड कर देनी है, कलर चेंज कर देने। यह 1 मिलीमीटर जोड़ा है यह एक पूरे 1 सेंटीमीटर का कितना हिस्सा है, यानी यह चीज़ कितना हिस्सा है? यह 1/10वां हिस्सा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। फिर 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1/10। जो असी मिलीमीटर तो सेंटीमीटर वाल जाना है, यानी उल्ट दिशा वाल जाना है, बदलना है, कन्वर्ट करना है, उल्ट दिशा में जाना है, तो असी तुसी याद रखना है इसनों भाग करीदा। उदा भी चैक कर लो, जे 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, यानी 10 मिलीमीटर जोड़ के 1 सेंटीमीटर बनता पाया, तो 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कितना हिस्सा हो जाएगी? 1/10वां हिस्सा ही हो जाएगी, ठीक है। सो 1/10 किवें लिखीदा है? 1/10। सो 1/10 ऑप्शन में नहीं है, यदा मतलब आप 1/10 नूं होर सॉल्व करना है। 1/10 का की मतलब है 1 नूं अंदर रखना, 10 नाल भाग करना है, ठीक है। सो यदा आंसर आ गया साढ़े कोलों पॉइंट लग गया, इत्थे आ जाएगा 0.1। सो ऑप्शन आ गई साढ़े कोलों ए ऑप्शन 0.1। उदा भी थोड़ा इसमें डेसीमल में बदलना आता है, जे साढ़े को नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट छड़ के लग जाएगा दशमलव।
ਸੋ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 0.1। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਘੜੀ ਦੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ 12 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4 ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 12 ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਜੇ 1/4 ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਲਹਾਲ 12 ਤੇ ਹੈ ਸੂਈ, 12 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਫ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟ 'ਤੇ ਸੂਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦੇ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ 1/4, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ 12 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੇ 1/4 ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1/4 ਚੱਕਰ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ 1/4 ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 1/4 ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ ਉਸਨੇ 1/4 ਚੱਕਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ 3 ਤੇ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਈ ਹੁਣ ਕਿਸ ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, 3 ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 3। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਮਕੋਣ ਦਾ 1/3 ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਕੋਣ ਬੋਲਦੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਮਕੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਹੈ ਸਮਕੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ 1/3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ 90 ਦਾ 1/3, ਯਾਨੀ 90 ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 30 ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਖਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਵਰਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਣ ਜਿਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਖਰ। ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਖਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਖਰ ਪੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰ ਹੈਗੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਐਂਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰ ਕੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ PRQ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ PRQ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ QRP, ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਐਂਗਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦ ਸੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਕੋਣ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ QRP, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਲਾ PRQ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ P ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P ਤੇ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਣ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ R ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਣ ਜਿੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਰੀਡ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਕੋਣ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਦੇ ਸਮਕੋਣ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮਕੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਕੋਣ। ਹੁਣ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਹ 90 ਹੈ ਨਾ, 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ
तो यह पूरा की बन जाएगा साढ़े को 90 डिग्री समकोण। यानी जिहड़ा न्यून कोण है उसका नाम ही न्यून है, ठीक है, यानी ये समकोण तो छोटा है, घट है, निम्न है, ठीक है। सो न्यून कोण जिहड़ा है इन्हें लिखा है पहले स्टेटमेंट में समकोण न्यून कोण तो वड्डा हुंदा है, यह बिल्कुल सही है इत्थे तक, पर अधिक कोण तो छोटा हुंदा है। हुण आपां गल करते हैं कि अधिक कोण की हुंदा है। अधिक कोण हुंदा है 90 तो वध वाला, भावें ए होवे भावें ए, मतलब ए वाला अधिक कोण है, यह भी अधिक कोण है, यह भी अधिक कोण है, क्योंकि 90 तो वड्डे है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट दे विच पहले आपां समकोण पढ़ लिया जो 90 डिग्री हुंदा है, ठीक है। न्यून कोण हुंदा 90 डिग्री तो घट, अधिक कोण हुंदा 90 डिग्री तो वध। हुण स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कहती है समकोण न्यून कोण तो वड्डा हुंदा है पर अधिक कोण तो छोटा हुंदा है, बिल्कुल सही है। नैक्सट है उत्तर अते दक्षिण दिशा के विचकार 180 डिग्री का कोण हुंदा है। उत्तर दिशा तुहानूं पता है उत्तर दिशा नॉर्थ इस तरह होंदी है तो दक्षिण दिशा साउथ इस तरह होंदी है। हुण इन्हां दे विच देखना आपां किन्ने डिग्री का कोण बनता है। यह तुहानूं दिखाई दे रहा है, ये दो समकोण आ रहे हैं, यानी दो 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। एक आ वाला कोण 90 डिग्री का, एक आ, तो 90 कितना हो जाते हैं 180। याद रखना है, इन्हूं सरल कोण भी बोलते हैं, जो कि एक सरल रेखा ते कोण बनता है उसनूं की बोलते हैं सरल रेखा। तो यह दोनों ओपोजिट होंगे एक दूसरे के, इसका मतलब इन्हां दे विचकार 180 डिग्री का कोण बनता है। सो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो आपां हुण ऑप्शनस पढ़ते हैं। साढ़े दोनों स्टेटमेंट सही हैं बिल्कुल। कथन एक अते दोवें सही हैं, ठीक है। वो कहता है ए वाला सही है, गलत है, ए सही है, गलत है, दोवें गलत है, नहीं। साड़ी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि साढ़े दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। सो नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7, हेठा दित्तियां विचों किहड़े जालां विचों किहड़ा जाल शंकु बनाएगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नेट विल गिव यू विल जनरेट अ कोन, यानी इन्हां विचों किहड़ा एक शंकु दे विच तब्दील हो सकता है। हुण इसनूं समझण लई तुसीं एक मैं तुहानूं वीडियो दे राहीं समझा दिंदी हां। जिहड़ी सैकेंड ऑप्शन है इहदे विच जिहड़े चार कोने है, ये चार कोनों नूं असीं उपर लै आवांगे, यानी एक इदां बन जाएगा पिरामिड दे शेप दा। तुहानूं मैं फर्स्ट वाला डायग्राम विद द हेल्प ऑफ पेपर तुहानूं तुसीं चैक कर सकते हो। सो जिवें चित्र विच दर्शाया होया सीगा, आपां एक सर्कल ले लिया जिहदा 1/4 हिस्सा कटिया होया सी, इसनूं फोल्ड करके देखिया ते सानूं एक शंकु मिल रहा है, यानी एक कोन सानूं मिल रहा है, ठीक है। तुसीं दोबारा फिर चैक कर सकते हो कि जे तुहाडे कोल एक सर्कल है जिवें दिता होया है तुहानूं डायग्राम दे विच, उसनूं इस तरह फोल्ड करिए तो सानूं की मिल रहा है, एक शंकु। क्लियर, तुसीं इसनूं याद भी रखना है तो अपने दिमाग विच रखना है एक्टिविटी करके। सो 8th क्वेश्चन है, हेठां दर्शाए जाल नूं एक कण की शक्ल विच जोड़िया जा सकता है। अखर एल नाल चिन्हित फलक किस अखर नाल चिन्हित फलक के उल्ट है, यानी यह पूछा गया है कि जो एल है फलक जिहदा नाम एल है वो किहड़े फलक के ओपोजिट है, ਉਹਦਾ की नाम है। बच्चों जिहड़ा एल है वो एम के ओपोजिट है, ये किद्दां पता लगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਣ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ फोल्ड करोगे एक कण बन जाएगा, ठीक है। तो जिहड़ा कण है वो बनेगा किद्दां फोल्ड होके, यह चीज़ जिहड़ी एन वाली है यह साइड इदां बन जाएगी, एन बन जाएगा, ठीक है। सेंटर विच जिहड़ा आधार है वो रहेगा, ठीक है। तो इधर वाली साइड जिहड़ी है जिहड़ा पी है यह उपर नूं चक दांगे, यह बन जाएगा पी, ठीक है। इस तरह ही जिहड़ा यह साडे कोलों एल सीगा, यह भी उपर चक्या जाएगा, यह फ्रंट साइड बन जाएगी एल दी, तो एस दी जिहड़ी बैक साइड है यह भी चक्या जाएगा एम, तो यह बन जाएगा पिछला एम, ठीक है। तो जो है साडे कोलों क्यू की बन जाएगा, इस नूं क्यू नूं सब तो उपर आ जाएगा छत ते, यानी कि ए वाली छत जिहड़ी वो बन जाएगी क्यू। पिछला हैगा एम, ठीक है। एल ए पिछे वाला हैगा साढ़े कोलों एल दे ओपोजिट, ए एल है, ए है एम, तो छत जिहड़ी है ओ किहदी है क्यू दी, ठीक है। जो तुसीं इसनूं फोल्ड करोगे तुसीं पेपर कटिंग करके फोल्ड करके चैक कर सकते हो, एम भी चक्या जाएगा, ए भी चक्या जाएगा, जो सारे नूं चकांगे एल जिहड़ा है ए ओपोजिट आ जाएगा एम दे, ठीक है। तो इहदा शॉर्टकट भी है, तुसीं याद रख सकते हो कि ओपोजिट फलक किहड़े होणगे, जिवें पी है पी दे ओपोजिट होएगा ए वाला, यानी एक छड़ के इदां ही एम दे ओपोजिट होएगा एल, तो ओ दे ओपोजिट कौन होएगा क्यू, ठीक है। सो तुसी पेपर कटिंग नाल भी इसनूं करके समझ सकते हो। सो नैक्सट क्वेश्चन है, सो ਇਹਦਾ आंसर की हो जाएगा, उसने पूछा है कि एल दे ओपोजिट किहड़ा फलक है, एल दे ओपोजिट किहड़ा फलक आ गया साडे कोलों एम, सो ਇਹਦਾ आंसर आ गया एम।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 9, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਭਾਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਚ ਲਾਈਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਾਨ ਇਨ ਦ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ ਸੋ ਦੈਟ ਬੋਥ ਪਾਰਟਸ ਆਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀਏ ਤੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੀਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਇਹ ਫੋਲਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 1। 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਖੰਡ ਦੇ 6 ਫਲਕ ਹੈ, 8 ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਤੇ 12 ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫ ਵੀ ਐਂਡ ਈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਫ ਪਲਸ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਈ ਬਰਾਬਰ 2। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਣਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਹੈ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋੜ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ 2 ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 6, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 8 ਅਤੇ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 12, ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਐਫ ਪਲਸ ਵੀ ਯਾਨੀ 6 ਪਲਸ 8 ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਈ ਮਾਈਨਸ 2 ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 6 ਪਲਸ 8 14, ਈ ਮਾਈਨਸ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਈ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 12, 12 ਮਾਈਨਸ 2 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 10, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ 14 ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ 10 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਫ ਪਲਸ ਈ, ਐਫ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 6 ਅਤੇ ਈ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 12, ਸੋ 6 ਪਲਸ 12 ਯਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 18 ਮਾਈਨਸ 8, ਵਰਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 8। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਐਫ ਪਲਸ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਈ ਯਾਨੀ 6 ਪਲਸ 8 ਮਾਈਨਸ 12, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਪਲਸ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 14 ਮਾਈਨਸ 12 ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ remember f plus v minus e it is always equals to 2। so formula याद रख लो। next question है 11th question है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖੇਤਰਫਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ 1 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਵਰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਭੁਜਾ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ, ਯਾਨੀ 1 ਗੁਣਾ 1 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ 1 ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟ, ਯਾਨੀ 1 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਡਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ? ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਏਰੀਆ 1 ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਆਨਸਰ। ਸੋ ਕਾਊਂਟ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਕੁਅਰਸ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ਇੱਧਰ 10 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ 2 ਹੈ, ਯਾਨੀ 2 ਗੁਣਾ 10, ਯਾਨੀ 20 ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਕੁਅਰ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? 20 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਕੁਅਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖੇਤਰਫਲ। ਠੀਕ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 12th ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ। ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ L ਹੈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ B ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲੈਂਥ ਹੈ L ਅਤੇ ਵਿਡਥ ਹੈ B। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਸੋ L into B ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ। ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਟਰਾਇੰਗਲ।
ठीक है। समभुजी का की मतलब है इत्थे सारी भुजावां बराबर है, इहदियां जे सारियां ही भुजावां बराबर होण, ठीक है, मतलब असी कह सकते हैं कोई भी साइड है यह भी ए है तो यह भी ए ही है, तो फिर इन्हों का परिमाप की होएगा, इन्हों का मतलब इस त्रिभुज का परिमाप की होएगा। परिमाप हुंदा है घेरे की लंबाई, यानी ये कितना घेरा कवर कर रही है, यानी ए प्लस ए यही हो जाएगी घेरे की लंबाई। इसनों आपां 3 गुना ए भी कह सकते हैं, यानी इसनों 3 गुना भुजा कहा जा सकता है। सो समभुजी त्रिभुज के खेत्रफल का परिमाप का की आंसर आ गया 3 गुना भुजा, क्योंकि परिमाप हुंदा है घेरे की लंबाई। सो इसका आंसर कितना हो गया, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, ठीक है। यानी 1 वाला जो मैच हो रहा है बी नाल, जो सैकेंड है वो मैच हो रहा है डी नाल। अगला पढ़ते हाँ, वर्ग का खेत्रफल। वर्ग का खेत्रफल की होंगे सबनों पता है, भुजा गुणा भुजा, यानी थर्ड मैच हो रहा है ए दे नाल। नैक्सट है वर्गाकार बगीचे का परिमाप। एक वर्गाकार बगीचा है जे उसकी हरेक भुजा नूं नाम दिता ही नहीं, हाले भुजा ही है, तो चारां का इन्हां दा जोड़ की हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा वर्ग का, यानी भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी 4 गुणा भुजा इसका परिमाप बन जाएगा। सो इसका आंसर की आ जाएगा फिर फोर्थ वाले का की आंसर आ गया 4 गुणा साइड, यानी 4 गुणा भुजा, यानी चौथे का आंसर, ठीक है। सो तीसरे का आंसर हो गया है ए ऑप्शन, तो चौथे का आंसर हो गया है सी ऑप्शन। सो सानू किहड़ी ऑप्शन सही दिख रही है, ऑप्शन नंबर 3 जिहदे विच फर्स्ट वाली बी नाल मैच हो रही है, सैकेंड वाली डी नाल, थर्ड वाली ए नाल, तो फोर्थ वाली सी नाल। सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। सो नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जेकर एक आयत की लंबाई है 7 इकाइयां तो चौड़ाई है 5 इकाइयां, तो इसका परिमाप की होएगा। यानी सानू जे एक आयत दिता होया है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो है 7 इकाइयां, ठीक है। सो 7 यूनिट्स है लंबाई, यानी एल की वैल्यू है 7, तो इस दी जो चौड़ाई है वो है 5 इकाइयां। तो उसने पूछा परिमाप की होंदा है, परिमाप की होंदा है घेरे की लंबाई, यानी पेरीमीटर, ठीक है। सारे नूं जोड़ करके आपां घेरे की लंबाई पता कर सकते हैं। यह 7 ना क्योंकि आयत है तो ओपोजिट साइड विल बी इक्वल, ए वाली 5 है, सो इसका परिमाप की हो जाएगा 7 + 5 + 7 + 5, यानी 2 बारी लंबाई नूं जोड़ देना, 2 बारी चौड़ाई नूं जोड़ देना, यानी 7 + 7 + 5 + 5, यही साडा आंसर है। बाकी क्योंकि ऑप्शनस जड़ियाँ सारियां गलत है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर। नैक्सट क्वेश्चन 14, एक वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एक वर्ग की भुजा तुहानूं दित्ती हुई है 10 सेंटीमीटर, यह भी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी भुजावां बराबर होंदियां वर्ग दियां। सो ऑल साइड्स आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जेकर वर्ग की भुजा नूं दुगना किया जाता है तो वड्डे बने वर्ग का परिमाप पहले वाले वर्ग के परिमाप के कितना गुणा हो जाएगा। सो पहले आप एक छोटा वर्ग लेता जिहदी हर एक भुजा लेती 10 सेंटीमीटर, इसका परिमाप पता कर लें। इसका परिमाप की होएगा 10 + 10 + 10 + 10, यानी 40 सेंटीमीटर। 4 गुना 10 भी किया जा सकता सी, सो 4 गुना 10 करके कितना आंदा पिया 40 सेंटीमीटर। सो इसका परिमाप आ गया 40 सेंटीमीटर। हुण उसने कहा एक होर वर्ग लो जिहदी हरेक साइड जिहड़ी है वो इहदी साइड नालों दुगनी है, ठीक है, यानी आपां एक होर वर्ग ले लांगे। मान लैंदे आ कि आपां एक होर वर्ग ले लिया है जिहदी हर एक साइड इहदी पहले वाली साइड दी की है दुगना है, यानी कि इहदी हर एक साइड हुण कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर इक्वल्स टू 20। हुण इहदा परिमाप कितना आ जाएगा 20 + 20 + 20 + 20, यानी 4 गुणा साइड, यानी 4 गुणा 20, यानी 80 सेंटीमीटर। सो इसका जो परिमाप है यानी घेरे की लंबाई आ गई है 80 सेंटीमीटर। पहले की कितनी आई सी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे की कितनी आ गई दुगना करके जो आपां कीता सी वर्ग लेता सी ओहदी कितना आ गया परिमाप 80 सेंटीमीटर, यानी परिमाप का भी दुगने हो गया है। पहला वाला जो वर्ग सी ओहदा परिमाप आया सी 40, दूसरा वाला वर्ग दुगना करन ते साइड नूं आया साडे कोलों 80। इहदा मतलब उसने पूछा कि परिमाप जिहड़ा है कितना फर्क पिया ओहदे विच कितना फर्क पिया वो भी दुगना हो गया, ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन है 15th, कागज़ की एक आयतकार शीट की लंबाई और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर, यानी लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। शीट तो एक आयतकार टुकड़ा कट्टो जिवें कि चित्र में दिखाया गया। आप पहले शीट लैके ये एक आयतकार टुकड़ा कट दिता इत्थों, ठीक है।
ਬਾਕੀ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ 5 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੁਕੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਆਇਤ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਪਰਿਮਾਪ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤਰਫਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰਫਲ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘੇਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਮਾਪ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਮਾਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਖੇਤਰਫਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਮਾਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਮਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੇਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 20 + 10। ਠੀਕ ਹੈ, +20 ਅਗੇਨ +10। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 30 + 30 ਯਾਨੀ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਈਡ 20 ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 10 ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਟਤਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ 5 ਹੈ, ਇਹ 5 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਚੌੜਾਈ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ 15, ਇਹ ਆ ਗਈ 2, ਦਿਸ ਇਜ਼ 5, ਇਹ 8, ਇਹ 20 ਤੇ ਇਹ 10। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਵੇਂ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ। ਸੋ ਪਰਿਮਾਪ ਬਣ ਗਿਆ 10 + 15 + 2 + 5 + 8 + 20 + 20। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਮਾਪ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ, ਪਰਿਮਾਪ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਤ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘੇਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਘੇਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੇਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੇਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਘੇਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਪਰਿਮਾਪ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸੇਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਚੇਂਜਿਸ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਬੋਥ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸੇਮ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤਰਫਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਆਇਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਏਰੀਆ ਜੋ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਤ ਦਾ, ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਯਾਨੀ 20 × 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 207 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 15। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 2, ਇਹ ਸੀ 5, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 8, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਆਇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਇਤ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਆਇਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਇਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ 15।
ठीक है। सो दिस इज़ 15, ਇਹ ਵੀ 15, ठीक है, ਇਹ ਵੀ 15, ਇਹ 10 ਤੇ ਇਹ 10। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 15 ਗੁਣਾ 10 ਯਾਨੀ 150 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 8 ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 8 ਤੇ 5 ਯਾਨੀ 8 ਗੁਣਾ 5 ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 40। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ 150, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 190 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 200 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਟਿਆ ਹੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ ਬਟ ਏਰੀਆ ਚੇਂਜਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। CEP ਟੈਸਟ 6ਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।